มูลเหตุได้จัดเรื่องม้อมแต่งแต่ชนิดขนูชีวิตคือโดยซาแต่สมรภูมิปิดประกอบได้มนุษย์มันเนี่ยตรึประชมมุกมันแม้นสถัดเนื้อปีพบขังไกลนูเตแต่วิสถัดเนื้อขนูจำเริญในสมาร์ทไดระบบโครนเองได้ชี้เนี่ยกำหนดท่าเพียบบาราใจคือจีตีบรรจับหรือจีเมเรียนดับเบิลบรรทอดำนาแต่มุกเทียดเชนกาลชีวิตหนึ่งบ่อจอเนื้ออุปสรรคในการสร้างระบองหมากรอกเนี้ยโดยเมียนการจูนดำหนึ่งจิมนไหลให้เมียนแต่จัดได้รึงม้อมดูเจดแดกแทบปะเนาะได้อาช่ออย่างนึ่งนอกันดาพิชูสังราได้บอกมักเลยชีวิตบานปรูทาจัดรึงม้อมคือจีแนะบอกไร้พฤติการแต่งร้ายเอาตัวจีอัดทันไหนได้เมียนประโยชน์บำพดสำหรับครูนเองเนื้อไปได้แนะเมียนจัดรึงม้อมแนะนึงมันเงยรุงงุนรุงเก้อโดยซาสำได้ริกุนระบบแนะดัดไตหรือการเมืองเงยปีมาฉะท่านจุมริงไหลปรูแนะเดิงจีบ้าปีดำไหลพืชประกอบแดนเนื้อขังขนงครูนแนะได้ขมิ้นเอาไว้อาจมากัดไทลบานไหลเลือปีนี้ตื่นเตี้ยจัดเรื่องม้อมช่วยไอเนะมีนการตั้งจัดขโพบำพดขนมการเด้งตามโกไดตัวใบจิตไตรจำนายเปลวยูปนนาก็ได้หรือไตรจวบการลมบากอย่างนาก็ได้ก็แนกเนื้อแต่มีนกำลังจัดขนมการกล้าวชอลางวิ่งเจนิดเพราะทาเพียบโจกใจมันแม้นจีระบอนแนะได้คลังบำพดหรือแนะได้ฉลาดบำพดนูแต่วิจีระบอนแนะได้มันเจาะเจาะจันหนึ่งแนะได้มีนเพียบอดทมุดขบวบำพดขนมการกรุบกรองอารมณ์ระบอคลุนเองจัดเรื่องม้อมเปรียบโดยจีแคลกาเปียเนะปีกาบะตึกจัดหนึ่งกาบัดบองสังคมโปรเวียหนึ่งรำลึกเนะเจนึกแท้เอาไว้กรุบย่างหนึ่งก่อนลองพอดเตยให้ขยมเมียนสมาร์ทเพียบขนมการชลงกัดเวียบานการได้เนะชแนขนมจีวิตคือการเจนปีกาได้เนะชแนคลุนไอน์ชแนเพียบขจิลเจโอชแนเพียบไพคลาดหนึ่งชแนรอลการระบวงเตียงไล่เดนอมเนะเอาเจนปีกุนล้องในกระไดสมัยให้เนเปเดเนะเมียนมาจากการลือจัดคลุนไอบานเตียงสรงนู้ปีพบขังใกล้หนึ่งจับประดามเจ้าใจเนะบันเต็กมาดองได้ซาแต่เพียบเรื่องม้อมในทามปุลวิจเมียนเดเนะบันเจนมกคือวิเมียนอติปุลคลังเชียงรอลปัญญาเตียงไล่ได้มอกแรงสเตะเพลย์ระบอนเนะจินในกาลโจจามแท้ตรบสมบัติดอมมหาซาลบ่มพอดได้มนุ่มเหมือนเนะอาจเมียนคือมันแม่นจีเมียประหรือเกตโยนูเตแต่คือจีจัดได้เรื่องม้อมนึ่งมันใจเรื่องง่วงเรื่องเงื้อจงปัวกาสะละบ้องในจีวิตโปรธาเมียนแต่จัดได้เรื่องมอมปังเนาะเติบอาจสร้างซ่องในอนาคตดอกอจาร์หนึ่งเมียนเสรีเพียบปิดประกอบได้ขมิ้นเอาไว้อาจหมกบ่มพลานบานไหลให้ในเปได้เนะเมียนจัดเรื่องมอมเนะหนึ่งคล้ายเชื่อมชะเลือเปรียอาทิตย์ในชีวิตครวนแองได้บรรเจนปุ่นลือบ่มพลื้อพลายอ่อยเนะดอกไตบ้านเตียนพองแต่ในหายคือจีเจจุ่มเนะดอกปิดประกอบในชีวิตมนุษย์มันเนะได้บานกาดหมอกเลือโลกนี้จุมพุกตีมวยจัดเรื่องมอมไอกรุบกรงอารมณ์บงพลติออกเนียไตรเดิงทาพีบขอบเนียแต่มุ้ยกดระเวียงเนะชแนกหนึ่งเนะจันในเครื่องสมรภูมิชีวิตเวียมันแม้นสทัดในเลือกำลังใบหรือดามตนลายปันใต้เวสทัดในเลือเพียบเรื่องม้อมในจัดบงพลไตรโยนอจบาดแท้จุมปุกมือได้ถือไอจัดเรื่องม้อมคลายใจเนะชแนคือสมรรถพีบเครื่องการกรุบกรองอารมณ์เหมือนอ้อยอารมณ์หมกกรุบกรองสกรรมเพียบบงพลไตรดังแท้อารมณ์ระบอบมนุษย์ยืงคือเปรียบด้วยจีอากาศเทียดไอจังวีแปรปรวลกรุบวินาทีจวนก้าวรำเพิบจวนก้าวขังจวนก้าวไผ่คล้ายหนึ่งจวนก้าวขจิลจะโอบบ่มพอดประสันบะบองปอนบนดอยไอสกามาเพียบระบบบองปอนรุดแต่ตามสายเนี่ยระบอารมณ์นุชีวิตบองปอนหนึ่งวงเวงเพลย์ด้วยจิตตุกได้เมียนจังโกดกันดาลมหาสมุทรไอจังสะระบองกิดเมลทาเนือเปได้บองปอนเมียนกำรงกางเงียดออสจามวยปันแต่ดอลเปลไตรเถือบองปอนใบจะเมียนอารมณ์ถาฮอตหรือเหมือนตวนจองเถือรุดบองปอนก็ชุบเถือตามอารมณ์นุเต้าละตะพอลหนึ่งเต้าจีอย่างนานี่หายคือจีเอาไว้ได้สำลับกันได้สมัยระบอบมนุษย์รอบเลียนแนกมนุษย์ได้จัดเรื่องม้อมคือจีมาจ้าเลือจันล้อระเวียงกาดังหนึ่งกาเถือตัวใบจีขนงจัดกำปงแต่ไผ่คล้ายบนใต้เกเนอแต่บ่อจำเฮียนแต่มุกตัวใบจีขนงจัดกำปงแต่เจลบนใต้เกก่อนเนอแต่เกล้าปีแกงหมักเถือกาเกยุลจะบ้าแท้อารมณ์คือจีแนะบำราดอกอักรอกแต่เวียคือจีวิญญาซาดอกอจามหาเศรษฐีหนึ่งแนะดักน้อมหลุมดับปีภพโลกมันแม้นเชี่ยมนุษย์ได้มันเมียนอารมณ์เชลเช้าหรือมันเมียนเพียบไพ่คลายนุเทปันใต้เกคือจีแนะเสิร์ฟอังเกตอารมณ์ดอปุกายบำพดเกมันอนุญาตอ่อยเพียบข้างเหมาะบัญชีมวดอ่อยในเยสำได้อักรอกหนึ่งเกก็มันอนุญาตอ่อยเพียบสบายเจ็ดบันดออาสันเหมาะบัญชีเกอ่อยเพลทโกได้แวงชงไงได้เนื้อปีได้บองปอนกรุบกรองอารมณ์บานบองปอนกลมปุ้งแต่ดนดามโยกเตเลบัญชีเวสนาหมอกกันขนงใดวิ่งไฮเพียบโจกใจเปิดประกอบการล้างเนื้อไปเดบองปอนทื่อเอาไว้เดไตรแต่ทื่อมันแม้นทื่อเอาไว้เดบองปอนมีนอารมณ์จ้องทื่อหนูลายโจเรียนทื่อจีพนมแดกได้มันระเวกระวายตามขจรเบาะในอารมณ์กลมอารมณ์ได้การล้างตรำแต่ปลามเดียดตีมอกบ่มพลายอนาคตได้บองปอนสร้างซ่องหมอกจีเจริญชนามลายโจปลาอำนาจในสเตพิวยอมทวีได้สกรรมเพียบพรูท่าเนื้อเป็นได้บองปอนชนะอารมณ์คลูนไอบานบองปอนหนึ่งชนะพิภพโลกแต่งมูได้สวายประวัติแต่มาดอง
เอาแต่บองប្អូនមិនឈប់ដោះខ្លាវចិត្តឲ្យរឹងមាំដូចជាដែកថែបជារៀងរាល់ថ្ងៃជីវិតបងប្អូននឹងក្លាយជាមហាជោគជ័យដ៏រឹងមាំបំផុតដែលគ្មានអ្វីអាចមកអង្រួនបានឡើយយ៉ាងពិតប្រាកដជំពូកទី2មិនងាយបោះបង់ពិតជាចំណុចឆ្អឹងខ្នងនៃភាពជោគជ័យមហាសាវបងក្នុងលោកនេះអ្នកដែលឆ្លាតបំផុតមិនប្រកាសថាជាអ្នកឈ្នះឡើយប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនព្រមចុះចាញ់គឺជាអ្នកដែលក្រសោបយកជ័យជំនះនៅចុងបញ្ចប់ជានិច្ច Resilience មិនមែនគ្រាន់តែជាការអត់ធ្មត់ធម្មតានោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការលោតឡើងវិញឲ្យកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនបន្ទាប់ពីដួលផ្ងាជើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាគ្មានផ្លូវទៅកាន់មហាជោគជ័យណាមួយដែលត្រូវបានក្រៅដោយស្រទាប់ផ្ការ៉ូនោះទេប៉ុន្តែវាពោរពេញដោយរណ្ដីនៃភាពបរាជ័យនិងបន្លានៃការមន្ទិលសង្ស័យដែលនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលភាពធន់ឬ resilience คล้ายជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនតែមួយគត់ដែលរុញច្រានជីវិតបងប្អូនឲ្យទៅដល់គោលដៅបងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាចិត្តរឹងមាំមិនមែនជាចិត្តដែលមិនដែលដួលនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាចិត្តដែលមិនដែលបោះបង់នៅក្នុងសមរភូមិជីវិតបងប្អូនអាចនឹងត្រូវពិភពលោកវាឲ្យដួលរាប់រយដងប៉ុន្តែដរាបណាបងប្អូននៅតែមានដង្ហើមនិងមានស្មារតីចង់ក្រោកឈរឡើងវិញនោះបងប្អូនមិនទាន់ចាញ់ឡើយសាក់លបងគិតមើលពីពេជ្រតើបងប្អូនដឹងទេថាវាបានមកពីណាវាគឺជាដុំធ្យូងធម្មតាប៉ុណ្ណោះដែលបានរងសម្ពាធយ៉ាងមហិមាក្រោមផែនដីអស់រាប់លានឆ្នាំរហូតដល់វាប្រែរូបរាងទៅជាវត្ថុដែលរឹងបំផុតនិងមានតម្លៃបំផុតក្នុងលោកចិត្តរបស់បងប្អូនក៏អញ្ចឹងដែរប្រសិនបើបងប្អូនមិនព្រមរត់ចេញពីសម្ពាធមិនព្រមចុះចេញនឹងការឈឺចាប់បងប្អូនកំពុងតែបំផ្លាញខ្លួនឯងឲ្យទៅជាពេជ្រនៃវាសនាហើយមនុស្សដែលចិត្តទន់ជ្រាយតែងតែសម្លឹងមើលឧបសគ្គជាជញ្ជាំងដែលមកបញ្ឈប់ផ្លូវតែមនុស្សដែលចិត្តរឹងមាំសម្លឹងមើលឧបសគ្គជាទម្ងន់សម្រាប់ហាត់សាច់ដុំបញ្ញាឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនមហាសេដ្ឋីនិងវីរបុរសឆ្នើមលើលោកសុទ្ធតែធ្លាប់ដើរកាត់វាលរហោស្ថាននៃភាពបរាជ័យទាំងអស់អ្វីដែលធ្វើឲ្យគេខកពីមនុស្សទូទៅគឺគេយល់ច្បាស់ថាការបរាជ័យគឺជាព្រឹត្តិការណ៍វាមិនមែនជាអត្តសញ្ញាណឡើយទោះបីជាត្រូវគេមើលងាយទោះបីជាត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬទោះបីជាគ្មាននរណាម្នាក់ជឿជាក់លើក្តីស្រមៃរបស់គេក៏ដោយក៏ភ្លើងនៃភាពធន់ខ្លាំងចិត្តគេនៅតែឆេះសន្ធោសន្ធៅជានិច្ចការមិនងាយបោះបង់គឺជាការបញ្ជាក់ទៅកាន់សកលលោកថាខ្ញុំមានតម្លៃលើសពីអ្វីដែលភ្នែកស្រស់មើលឃើញហើយខ្ញុំនឹងមិនឈប់ឡើយដរាបណាជោគជ័យមិនទាន់ធ្លាក់មកក្នុងដៃយ៉ាងពិតប្រាកដចូលឈប់ខ្លាយការដួលតែត្រេកខ្លាយការដួលហើយមិនព្រមក្រោកឈរចូលចាំថារកពេលដែលបងប្អូនក្រោកឈរឡើងវិញបងប្អូនមិនមែនចាប់ផ្ដើមពីចំណុច0ឡើយប៉ុន្តែបងប្អូនចាប់ផ្ដើមពីបទពិសោធន៍ភាពធន់នឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនក្លាយជាមនុស្សដែលគ្មានអ្វីអាចគំទេចបានព្រោះទោះបីជាមានព្យុះភ្លៀងមកបោកបក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងប្អូននៅតែដឹងទិសដៅនិងរក្សាជំហរយ៉ាងមុតមាំបំផុតឲ្យតែបងប្អូនមិនព្រមចោះចាញ់នឹងព្រំលិខិតនោះគ្មានអំណាចណាលើលោកអាចមកគាត់ខាំងមហាជោគជ័យរបស់បងប្អូនបានយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះទី3មើលបញ្ហាជាឱកាសពិតជាចំណុចមហាសិល្បៈនៃអ្នកឈ្នះបំផុតបងក្នុងប្រធានបទហេតុអ្វីចិត្តរឹងមាំឈ្នះក្នុងជីវិតបញ្ហាមិនមែនជាជញ្ជាំងដែលមកបិទផ្លូវឡើយប៉ុន្តែវាគឺជាចន្ទើដែលជួយឲ្យបងប្អូនឡើងទៅកាន់កម្រិតខ្ពស់ជាងមុនបើគ្មានការសាកល្បងបញ្ញាក៏មិនភ្លឺស្វាងហើយចិត្តក៏មិនអាចរឹងមាំបានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាអត្ថកម្បាំងដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់អាចឈរនៅលើកំពូលភ្នំនៃជោគជ័យបានគឺសមត្ថភាពក្នុងការមើលបញ្ហាជាឱកាសឬដែលយើងហៅថា challenge equals growth បងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថានៅក្នុងលោកនេះគ្មានការរីកចម្រើនណាដែលកើតឡើងក្នុងតំបន់សុខស្រនួលឬ comfort zone នោះឡើយចិត្តដែលរឹងមាំគឺជាចិត្តដែលយល់ច្បាស់ថាគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលបោកបក់មកលើជីវិតវាមិនមែនមកដើម្បីកំទេចបងប្អូនឡើយប៉ុន្តែវាមានបេសកកម្មមកដើម្បីពង្រឹងវិញ្ញាណរបស់បងប្អូនឲ្យកាន់តែអស្ចារ្យជាងមុនសាកល្បងគិតមើលពីសាច់ដុំរបស់មនុស្សយើងតើបងប្អូនដឹងទេថាវាលូតលាស់ដោយរបៀបណាវាលូតលាស់បានលុះត្រាតែវាត្រូវបានហែកដាច់តាមរយៈការលើកទម្ងន់ដ៏ធ្ងន់និងការតស៊ូជាមួយសម្ពាធដ៏ខ្លាំងចិត្តរបស់បងប្អូនក៏អីចឹងដែរប្រសិនបើជីវិតមានតែភាពរលូនបងប្អូននឹងក្លាយជាមនុស្សដែលទន់ជ្រាយបំផុតនៅពេលដែលព្យុះពិតប្រាកដមកដល់មនុស្សដែលចិត្តរឹងមាំមិនដែលបន់ស្រន់សុំឲ្យជីវិតងាយស្រួលនោះទេ
ប៉ុន្តែគេតែងតែបន់ស្រន់សុំឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងជាងមុនសម្រាប់ពួកគេរាល់ការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាគឺជាការចូលទៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នៃបញ្ញាដើម្បីច្នៃប្រឌិតដំណោះស្រាយដែលអ្នកដទៃមើលមិនឃើញមហាសេដ្ឋីនិងអ្នកដឹកនាំលំដាប់ពិភពលោកគឺជាអ្នកប្រមូលទិញបញ្ហាពួកគេដឹងថានៅកន្លែងណាដែលមានបញ្ហាធំនៅកន្លែងនោះមានឱកាសមាសដ៏មហិមានៅពេលដែលមនុស្សទូទៅកំពុងតែរអឺរទាំនិងរត់គេចពីឧបសគ្គមនុស្សដែលចិត្តរឹងមាំកំពុងតែសួរខ្លួនឯងថាតើរឿងនេះចាំងបង្រៀនអ្វីដល់ខ្ញុំតើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ស្ថានភាពនេះដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងបានយ៉ាងដូចម្តេចភាពខុសគ្នានៃការគិតនេះឯងដែលបំបែករវាងជនរងគ្រោះនៃកាលៈទេសៈនិងម្ចាស់នៃវាសនាការមើលឃើញឱកាសក្នុងបញ្ហាគឺជាការប្រើប្រាស់ភ្នែកបញ្ញាដើម្បីមើលធ្លុះរាល់ភាពងងឹតនៃឧបសគ្គចូលឈប់ខ្លាចបញ្ហាតែត្រូវរៀនអរគុណដល់វាព្រោះបញ្ហាគឺជាគ្រូដែលពាក់មុខកាចដែលមកដាស់តឿនឲ្យបងប្អូនបញ្ចេញសក្តានុពលដែលលែកកប់ក្នុងខ្លួនចូលចាំថាយន្តហោះអាចហោះឡើងលើមេឃបានក៏ដោយសារតែវាតស៊ូជាមួយកម្លាំងខ្យល់មិនមែនហោះទៅតាមខ្យល់ឡើយឲ្យតែបងប្អូនមិនឈប់បំលែងរាល់ការប្រឈមមុខឲ្យទៅជាធម៌ពលនៃការលូតលាស់ជានិច្ចនោះជីវិតបងប្អូននឹងក្លាយទៅជាមហាជោគជ័យដ៏រឹងមាំបំផុតដែលគ្មានឧបសគ្គណាអាចមកបំបាក់ស្មារតីបងប្អូនបានយ៉ាងពិតប្រាកដឡើយជំពូកទី4មានគោលដៅច្បាស់ត្រីវិស័យនៃជោគជ័យបំផុតក្នុងការមានគោលដៅច្បាស់លាស់មិនមែនគ្រាន់តែជាការដឹងថាចង់បានអ្វីនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការបិទចម្រោះរាល់ការរំខានដើម្បីឲ្យធម៌ពលចិត្តទាំងអស់ហូរទៅកាន់ចំណុចតែមួយចិត្តដែលរឹងមាំគឺជាចិត្តដែលមិនងាយរវើករវាយទៅតាមពន្លឺបោកប្រាស់នៃផ្លូវកាត់ឬសម្ដីអូសទាងនៃអ្នកដទៃឡើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាជំពូក4នេះគឺជាចង្កូតនៃនាវាជីវិតរបស់បងប្អូនដែលយើងហៅថាការមានគោលដៅច្បាស់លាស់ឬ strong mind equals clear direction បងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាចិត្តដែលរឹងមាំវាមិនមែនគ្រាន់តែជាចិត្តដែលជែកទ្រាំនឹងការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាចិត្តដែលមានកែវភ្នែកឡាស៊ែរដែលអាចសម្លឹងធ្លុះរាល់ភាពស្រពេចស្រពិលដើម្បីផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលសំខាន់បំផុតប្រសិនបើបងប្អូនគ្មានគោលដៅដែលច្បាស់លាស់ដូចថ្ងៃត្រង់ទេនោះបងប្អូននឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃផែនការរបស់អ្នកដទៃហើយពិភពលោកនឹងចាត់ចែងជីវិតបងប្អូនទៅតាមចិត្តរបស់គេមិនខានសាកល្បងគិតមើលពីពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រសិនបើវាជះមកគ្រប់ទិសទីវានឹងផ្ដល់ត្រឹមតែភាពកក់ក្ដៅដល់ស្បែកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនយកកែវពង្រីកមកផ្ដោតពន្លឺនោះឲ្យមកនៅត្រឹមចំណុចតូចមួយវានឹងមានអានុភាពដុតរំលាយរាល់ឧបសគ្គបានភ្លាមចិត្តរបស់បងប្អូនក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលបងប្អូនមានគោលដៅច្បាស់បងប្អូនកំពុងតែបង្រួមធម៌ពលមហិមានៃវិញ្ញាណឲ្យទៅជាកាំរស្មីឡាស៊ែរដែលអាចទម្លុះរាល់ភាពមិនច្បាស់លាស់និងភាពភ័យខ្លាចបានទាំងអស់មនុស្សដែលចិត្តទុនជ្រាយតែងតែចង់បាននេះផងចង់បាននោះផងធ្វើឲ្យធម៌ពលចិត្តរបស់គេត្រូវបែកខ្ញែករហូតដល់មិនអាចសម្រេចអ្វីបានជាដុំកំភួនឡើយមហាសេដ្ឋីនិងអ្នកដឹកនាំឆ្នើមបំផុតគឺជាម្ចាស់លើសិល្បៈនៃពាក្យថាទេពួកគេដឹងថានៅពេលដែលពួកគេមានគោលដៅច្បាស់លាស់ពួកគេត្រូវតែរៀនបដិសេធរាល់ឱកាសណាដែលមិននាំគេទៅកាន់គោលដៅនោះចិត្តដែលរឹងមាំមិនងាយនឹងចាន់បោកភាពជោគជ័យคล้ายថ្លាយឬការអូសទានពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនឡើយពួកគេមិនរស់នៅតាមការចង់បាននៃអ្នកដទៃតែពួកគេរួមនៅតាមបេសកកម្មនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលទិសដៅរបស់បងប្អូនច្បាស់លាស់ពិភពលោកទាំងមូលនឹងចាប់ផ្ដើមបើកផ្លូវឲ្យបងប្អូនដើរយ៉ាងពិតប្រាកដចូលឈប់ធ្វើជាទូកដែលអណ្ដែតតាមខ្យល់តែត្រូវធ្វើជាអ្នកបើកបរនាវាដែលដឹងពីទីតាំងនៃកង់ពង់ផាសជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯងការមានគោលដៅច្បាស់ជួយឲ្យបងប្អូនមានភាពក្លាហានក្នុងការដើរលើផ្លូវដែលមិនទាន់មាននរណាដើរទេព្រោះបងប្អូនមានត្រីវិស័យខាងក្នុងដែលរឹងមាំបំផុតឲ្យតែបងប្អូនមិនឈប់ផ្ដោតនិងមិនឈប់រក្សារូបភាពនៃគោលដៅនោះក្នុងចិត្តជានិច្ចនោះថាមពលសម្ងាត់ក្នុងខ្លួនបងប្អូននឹងនាំបងប្អូនទៅដល់មហាជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់បំផុតដែលគ្មានអ្វីអាចមកបង្វែរទិសដៅបងប្អូនបានយ៉ាងពិតប្រាកដជំពូកទី5គិតវិជ្ជមាននៅពេលពិបាកការគិតវិជ្ជមានក្នុងគ្រាលំបាកមិនមែនជាការបោកប្រាស់ខ្លួនឯងឲ្យសប្បាយចិត្តនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដណ្ដើមជ័យជំនះមនុស្សទូទៅអាចញញឹមបាំងនៅពេលមានលុយពេញហោប៉ៅ
ប៉ុន្តែមនុស្សដែលចិត្តរឹងមាំគឺជាអ្នកដែលចេះរក្សាពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមបានទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតក៏ដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាវាជារឿងងាយស្រួលបំផុតក្នុងការនិយាយថាជីវិតស្រកបំប្រងនៅពេលដែលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងកំពុងតែដើរទៅតាមផែនការប៉ុន្តែអំណាចពិតប្រាកដនៃចិត្តរឹងមាំនឹងលេចរូបរាងឡើងនៅពេលដែលបងប្អូនជួបវិបត្តិដែលយើងហៅថាការគិតវិជ្ជមាននៅពេលពិបាកឬ positive in adversity បងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាការគិតវិជ្ជមានក្នុងគ្រាលំបាកមិនមែនជាការរត់គេចពីការពិតឬការធ្វើជាមនុស្សល្អល្អប់មិនដឹងខ្យល់អីនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការជ្រើសរើសយកអាវុធនៃបញ្ញាមកប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារកុំឲ្យជាតិពុលនៃភាពអស់សង្ឃឹមមកបំពុលស្មារតីរបស់បងប្អូនបានសាកល្បងគិតមើលពីពន្លឺទៀននៅក្នុងរូងភ្នំដ៏ងងឹតស្លុបប្រសិនបើមិនមានពន្លឺទៀនតូចមួយនោះទេបងប្អូននឹងវង្វេងផ្លៃហើយអាចនឹងធ្លាក់ជ្រោះស្លាប់មិនខានការគិតវិជ្ជមានក្នុងគ្រាលំបាកគឺប្រៀបដូចជាពន្លឺទៀននោះឯងនៅពេលដែលពិភពលោកខាងក្រៅកំពុងតែដួលរលំឬនៅពេលដែលបងប្អូនបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបងប្អូនត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រាប់ខ្លួនឯងថានេះគ្រាន់តែជារដូវកាលមួយប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាទីបញ្ចប់នៃជីវិតឡើយចិត្តដែលរឹងមាំគឺជាចិត្តដែលចេះរក្សាសន្តិភាពខាងក្នុងទោះបីជាមានព្យុះសង្ហាខាងក្រៅបកបកខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយមហាសេដ្ឋីនិងអ្នកទទួលបានជោគជ័យមហាសាលគឺជាម្ចាស់លើសិល្បៈនៃការបកស្រាយសម្រាប់ពួកគេគ្មានពាក្យថាបរាជ័យឡើយមានតែពាក្យថាលទ្ធផលមិនទាន់ដោយបំណងពួកគេដឹងថាប្រសិនបើពួកគេបណ្ដោយឲ្យចិត្តធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពអវិជ្ជមានខួរក្បាលរបស់ពួកគេនឹងបិទស្លាករាល់ដំណោះស្រាយទាំងអស់ហើយពួកគេនឹងក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដ៏ទន់ខ្សោយបំផុតផ្ទុយទៅវិញការរក្សាចិត្តវិជ្ជមានជួយឲ្យខួរក្បាលបញ្ចេញថាមពលច្នៃប្រឌិតដើម្បីរកផ្លូវចេញដែលអ្នកដទៃមើលមិនឃើញនេះហើយគឺជាមន្តអាគមនៃអ្នកឈ្នះចូលរៀនធ្វើជាព្រះអាទិត្យដែលអាចបំភ្លឺខ្លួនឯងបានជានិច្ចទោះបីជាមានពពកខ្មៅក្រាស់បានក៏ដោយការគិតវិជ្ជមានក្នុងគ្រាលំបាកគឺជាការបញ្ជាក់ទៅកាន់សកលលោកថាខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រៅមកកំណត់អារម្មណ៍និងវាសនារបស់ខ្ញុំឡើយចូលចាំថាកប៉ាល់មិនលិចដោយសារទឹកដែលនៅជុំវិញវាទេតែវាលិចដោយសារទឹកដែលហូរចូលទៅក្នុងកប៉ាល់នោះឯងកុំឲ្យភាពអវិជ្ជមាននៃពិភពលោកហូរចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនឲ្យសោះឲ្យតែបងប្អូនមិនឈប់រក្សាពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមនិងការជឿជាក់ជានិច្ចនោះជីវិតបងប្អូននឹងហោះកាត់រាល់ឧបសគ្គហើយទៅដល់មហាជោគជ័យដ៏ត្រជាក់ត្រជះកំផុតយ៉ាងពិតប្រាកដដែលគ្មានភាពងងឹតណាអាចមកបិទបាំងបានឡើយជំពូកទី6មិនឲ្យបរាជ័យបំផ្លាញខ្លួនភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលដួលហើយដេកនិងអ្នកដែលដួលហើយហោះគឺស្ថិតនៅលើការឲ្យនិយមន័យទៅលើភាពបរាជ័យចិត្តដែលរឹងមាំមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់មកកំណត់តម្លៃនៃវិញ្ញាណរបស់គេឡើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថានៅក្នុងโลกនេះគ្មានអ្នកជោគជ័យម្នាក់ណាដែលមិនធ្លាប់បរាជ័យនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាវីរបុរសគឺសមត្ថភាពក្នុងការមិនឲ្យបរាជ័យមកបំផ្លាញខ្លួនឯងឬដែលយើងហៅថា failure equals lesson បងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាភាពបរាជ័យវាមិនមែនជាជញ្ជាំងដែលមកបិទផ្លូវជីវិតរបស់បងប្អូនឡើយប៉ុន្តែវាគឺជាគ្រូដែលមានតម្លៃបំផុតដែលមកដាស់តឿនឲ្យបងប្អូនបដូរយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមនុស្សដែលចិត្តទន់ជ្រាយនៅពេលដែលគេធ្វើខុសឬខាតបង់គេតែងតែយកកំហុសនោះមកជន់ពន្លិចខ្លួនឯងរហូតដល់បាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងភាពជឿជាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សដែលចិត្តរឹងមាំគេដឹងថាបរាជ័យគឺជាព្រឹត្តិការណ៍វាមិនមែនជាអត្តសញ្ញាណឡើយសាកល្បងគិតមើលពី Thomas Edison ដែលបានបរាជ័យក្នុងការផលិតអំពូលភ្លើងអស់រាប់ពាន់ដងតើបងប្អូនដឹងទេថាគាត់និយាយអ្វីគាត់មិនបាននិយាយថាគាត់បរាជ័យឡើយតែគាត់និយាយថាខ្ញុំមិនបានបរាជ័យទេខ្ញុំគ្រាន់តែរកឃើញវិធី10000យ៉ាងដែលវាមិនដំណើរការតែប៉ុណ្ណោះនេះហើយគឺជាអំណាចនៃចិត្តរឹងមាំគេមើលឃើញបរាជ័យជាទិន្នន័យសម្រាប់កែលម្អមិនមែនជាសាលក្រមសម្រាប់ដាក់ទោសជីវិតឡើយនៅពេលដែលបងប្អូនមិនខ្លាយបរាជ័យបងប្អូននឹងមានសេរីភាពក្នុងការច្នៃប្រឌិតនិងមានភាពក្លាហានក្នុងការសាកល្បងអ្វីដែលអស្ចារ្យ
មហាសេដ្ឋីនិងអ្នកដឹកនាំឆ្នាមបំផុតគឺជាម្ចាស់លើសិល្បៈនៃការក្រោកឈរពួកគេដឹងថាភាពបរាជ័យគឺជាការដំឡើង software នៃបញ្ញារាល់ពេលដែលគេបរាជ័យគេកាន់តែឆ្លាតជាងមុនគេកាន់តែរឹងមាំជាងមុននិងគេកាន់តែខិតជិតជោគជ័យជាងមុនចិត្តដែលរឹងមាំនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យពាក្យរិះគន់ឬការបាត់បង់មកកំទេចក្តីស្រមៃរបស់គេបានឡើយពួកគេប្រែបរាជ័យជាអ៊ីនធឺណិតដើម្បីដុតកម្ដៅមហិច្ឆតាឲ្យកាន់តែឆេះសន្ធោសន្ធៅជាងមុនចូលឈប់ខ្លាចការធ្វើខុសតែត្រូវខ្លាចការដែលមិនហ៊ានធ្វើអ្វីសោះចូលរៀនញញឹមដាក់បរាជ័យហើយសួរវាថាតើអ្នកចង់បង្រៀនអ្វីដល់ខ្ញុំនៅពេលដែលបងប្អូនបដូរមុំមើលបែបនេះបងប្អូននឹងលែងជាជនរងគ្រោះនៃព្រឹត្តិការណ៍ទៀតហើយតែបងប្អូននឹងក្លាយជាម្ចាស់នៃមេរៀនចូលចាំថាអ្នកដែលឈ្នះពិតប្រាកដមិនមែនជាអ្នកដែលមិនដែលដួលនោះទេប៉ុន្តែគឺជាអ្នកដែលដួលហើយរៀនរួចក្រោកឈរឡើងវិញដោយភាពអស្ចារ្យបំផុតឲ្យតែបងប្អូនមិនឈប់ដកស្រង់មេរៀនពីក្របកំហុសជានិច្ចនោះជីវិតបងប្អូននឹងក្លាយជាមហាជោគជ័យដ៏រឹងមាំបំផុតដែលមិនមានបរាជ័យណាអាចមកបំផ្លាញបានយ៉ាងពិតប្រាកដយ៉ាងនោះឡើយជំពូកទី7គ្រប់គ្រង stress បានល្អនៅក្នុងដំណើរជីវិតឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យដែលអ្នកកំពុងតែសាងសង់ឡើយជំពូក7ដែលជាចំណុចស្នូលមិនអាចឆ្វះបាននោះគឺការគ្រប់គ្រង stress ឲ្យបានល្អប្រសើរព្រោះថាមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់មានភាពខកប្លែកពីគេនិងលេចធ្លោជាងគេបំផុតនោះគឺសមត្ថភាពក្នុងការរក្សាលំនឹងចិត្តឲ្យនៅស្ងប់កណ្ដាលព្យុះនៃបញ្ហាដែលយើងតែងតែឮគេពោលថាចិត្តស្ងប់នាំមកនូវការសម្រេចចិត្តដ៏ច្បាស់លាស់ឬពាក្យអង់គ្លេសថា calm mind equals clear decision ដែលនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាពាក្យពេចន៍លួងចិត្តសម្រាប់លើកទឹកចិត្តនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រពិតប្រាកដនៃដំណើរការខួរក្បាលរបស់មនុស្សជាតិយើងគ្រប់គ្នានៅពេលដែលយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាព stress ខ្លាំងខួរក្បាលផ្នែកអារម្មណ៍ដែលហៅថា amygdala នឹងចូលមកគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងហើយវានឹងបិទដំណើរការខួរក្បាលផ្នែកខាងមុខដែលទទួលបន្ទុកលើការគិតបែបវិភាគនិងវិចារណញ្ញាណដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងហើយសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើភាពភ័យខ្លាចឬការខឹងសម្បារភ្លាមដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការស្ដាយក្រោយនៅពេលក្រោយមកទៀតដូច្នេះការរៀនគ្រប់គ្រង stress គឺជាការរៀនក្តាប់យកអំណាចនៃការសម្រេចចិត្តមកក្នុងដៃវិញដោយការដកដង្ហើមឲ្យបានវែងដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញាទៅប្រព័ន្ធប្រសាទឲ្យរងាប់ភាពតានតឹងនិងការជែកបែងចែករវាងអ្វីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបាននិងអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្រងមិនបានព្រោះថា stress ភាគច្រើនការចេញពីការដែលយើងព្យាយាមរុញច្រានព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រៅដែលហួសពីសមត្ថភាពរបស់យើងទៅវិញទេតែបើកាលណាអ្នកចេះសង្កេតមើលអារម្មណ៍ខ្លួនឯងដោយមិនវិនិច្ឆ័យនិងចេះទុកចន្លោះទំនេរឲ្យខួរក្បាលបានសម្រាលខ្លះនោះអ្នកនឹងមើលឃើញនៅដំណោះស្រាយដែលអ្នកដទៃមើលមិនឃើញឡើយប្រៀបដូចជាផ្ទៃទឹកដែលរលកបកខ្លាំងយើងមិនអាចមើលធ្លក់ទៅដល់បាតនោះទេតែនៅពេលដែលទឹកនោះស្ងប់វានឹងប្រែជាថ្លាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងនៅការទិតគ្រប់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតដែលនេះហើយគឺជាឥទ្ធិពលនៃចិត្តដែលស្ងប់ស្ងាត់វាមិនត្រឹមតែជួយឲ្យអ្នកសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតនោះទេវានឹងបង្កើតនូវភាពតាក់ទាញនិងភាពជឿជាក់ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ដែលមិនរារែកចំពោះឧបសគ្គតូចធំឡើយលើកពីនេះទៅទៀតការមានចិត្តស្ងប់ជួយឲ្យអ្នកមានការផ្ដោតអារម្មណ៍បានយូរអង្វែងនិងកាត់បន្ថយការហត់នឿយនៃខួរក្បាលដែលហៅថា decision fatigue ដែលវាតែងតែកើតមានចំពោះអ្នកដែលត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តធំជាច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះចូលចាំថាការគ្រប់គ្រង stress មិនមែនជាការកម្ចាត់ stress ចេញពីជីវិតឲ្យអស់នោះទេតែវាគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការរាំជាមួយវាដោយមិនឲ្យវាជន់ជើងរបស់អ្នកបានចូលបង្វឹកចិត្តរបស់អ្នកឲ្យដូចជាសមុទ្រដ៏ជ្រៅដែលទោះបីជាផ្ទៃខាងលើមានរលកខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជម្រៅខាងក្រោមនៅតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ជានិច្ចព្រោះថាមានតែចិត្តដែលស្ងប់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ចេញនូវបញ្ញាស្មារតីដ៏អស្ចារ្យដើម្បីដឹកនាំវាសនាជីវិតរបស់អ្នកឆ្ពោះទៅរកគោលដៅដោយភាពច្បាស់លាស់និងមានមោទនភាពបំផុតជំពូកទី8សម្រាប់ចិត្តបានល្អមិនរងឥទ្ធិពលអារម្មណ៍ខ្លាំងសម្រាប់ជំពូកទី8នេះដែលនិយាយអំពីការសម្រេចចិត្តបានល្អដោយមិនរងឥទ្ធិពលអារម្មណ៍ខ្លាំងគឺជាជំហានបន្តបន្ទាប់ដ៏សំខាន់បំផុតដែលបំពេញឲ្យចិត្តស្ងប់ព្រោះថាការសម្រេចចិត្តគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនដែលបើកបរវាសនាជីវិតរបស់អ្នកឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យឬបរាជ័យហើយអ្វីដែលជាឧបសគ្គធំបំផុតដែលរារាំងមនុស្សមិនឲ្យសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវនោះគឺអារម្មណ៍ដែលឆេះឆួលភ្លាមមិនថាតែអារម្មណ៍ខឹងខ្លាំងភ័យខ្លាចខ្លាំងឬសូម្បីតែអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងហួសហេតុពេកនោះទេ
ព្រោះថានៅពេលដែលអារម្មណ៍ឡើងដល់កំពូលបញ្ញានឹងធ្លាក់ចុះមកដល់បាតក្រោមជានិច្ចដែលនេះគឺជាអន្ទះដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលមនុស្សភាគច្រើនតែងតែធ្លាក់ចូលដោយមិនដឹងខ្លួនតាមរយៈការសន្យានៅពេលសប្បាយចិត្តការតបតនៅពេលខឹងនិងការបោះបង់ចោលនៅពេលភ័យខ្លាចដូច្នេះការសម្រេចចិត្តដ៏ឆ្លាតវៃគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលឆ្លងកាត់ការត្រងដោយតក្កវិជ្ជានិងការពិចារណាវែងឆ្ងាយដោយមិនបណ្ដោយឲ្យរលកនៃអារម្មណ៍បណ្ដោះអាសន្នមកបោកបក់ទិសដៅនៃគោលដៅធំរបស់អ្នកបានឡើយមានន័យថាអ្នកត្រូវរៀនធ្វើជាអ្នកសង្កេតការម្នាក់ដែលឈរមើលអារម្មណ៍ខ្លួនឯងពីចម្ងាយដោយមិនលោតចូលទៅក្នុងវាដែលជាបច្ចេកទេសមួយជួយឲ្យអ្នកមើលឃើញការពិតជុំវិញបញ្ហានោះដោយមានភាពសុក្រិតបំផុតហើយវិធីសាស្ត្រមួយដែលជួយឲ្យអ្នកជៀសផុតពីឥទ្ធិពលអារម្មណ៍គឺការប្រើប្រាស់ច្បាប់10ដែលមានន័យថាការសួរខ្លួនឯងថាតើការសម្រេចចិត្តមួយនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាក្នុងរយៈពេល10នាទីក្រោយ10ខែក្រោយនិង10ឆ្នាំក្រោយដែលការគិតបែបនេះនឹងជួយទាញអ្នកចេញពីអារម្មណ៍ឆេវឆាវនាពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យមកមើលឃើញរូបភាពធំនៃជីវិតវិញជានិកាលមនុស្សដែលទទួលបានជោគជ័យអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដែលមានម្ចាស់ការលើការគិតរបស់ខ្លួនឯងខ្ពស់បំផុតដែលពួកគេតែងតែទុកចន្លោះឲ្យចិត្តបានត្រជាក់មុននឹងសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាធំព្រោះពួកគេដឹងច្បាស់ថាការសម្រេចចិត្តដែលកាយចេញពីអារម្មណ៍គឺប្រៀបដូចជាការសង់ផ្ទះនៅលើខ្សាច់ដែលងាយនឹងរលាយបាត់ទៅវិញនៅពេលមានខ្យល់បក់បោកមកតែផ្ទុយទៅវិញការសម្រេចចិត្តដែលផ្អែកលើគោលការណ៍និងការពិតគឺជាការសង់គ្រឹះជីវិតនៅលើថ្មដាដ៏រឹងមាំដែលគ្មានអ្វីអាចរងាស់រង្គើបានឡើយដូច្នេះចូលហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាមនុស្សដែលមានវិន័យខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិកម្មរបស់ខ្លួនឯងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រៅនិងត្រូវចាំថាភាពចាស់ទុំពិតប្រាកដមិនមែនស្ថិតនៅលើអាយុនោះទេតែវាស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពក្នុងការរក្សាភាពឆ្លាតវៃនិងភាពត្រឹមត្រូវទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលអារម្មណ៍កំពុងតែចង់ផ្ទុះឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះថាការសម្រេចចិត្តដែលល្អបំផុតគឺជាផ្លែផ្កានៃខួរក្បាលដែលស្ងប់និងចិត្តដែលមិនលំអៀងទៅតាមកម្លាំងរុញច្រាននៃអារម្មណ៍ឆេវឆាវមួយពេលនោះឯងជំពូកទី9មានវិន័យខ្លួនឯងជំពូក9ដែលជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំបំផុតនៃភាពជោគជ័យគឺការមានវិន័យលើខ្លួនឯងដែលជាប្រភពនៃអំណាចពិតប្រាកដឬដែលយើងតែងតែដឹងថា discipline equals power ព្រោះថានៅក្នុងโลกនេះគ្មានអ្វីដែលអាចយកឈ្នះមនុស្សដែលមានវិន័យខ្ពស់បានឡើយទោះបីជាគេមានទេពកោសល្យតិចជាអ្នកដទៃក៏ដោយក៏វិន័យនឹងនាំគេឲ្យទៅដល់គោលដៅមុនគេជានិច្ចដោយសារតែវិន័យគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់គំនិតនិងសកម្មភាពឲ្យស្ថិតនៅក្នុងគន្លងដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជាមានការលុបបួងឬភាពខ្ជិលច្រអូសមកយាយីយ៉ាងណាក៏ដោយការដែលយើងនិយាយថាវិន័យគឺជាអំណាចគឺដោយសារតែវិន័យជួយឲ្យអ្នកមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសវាសនាខ្លួនឯងជំនួសឲ្យការបណ្ដោយខ្លួនឲ្យទៅតាមយថាកម្មឬអារម្មណ៍មួយពេលដែលនាំឲ្យខាតបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំជីវិតខ្លួនឯងអ្នកត្រូវយល់ថាការសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងដែលពិបាកនៅថ្ងៃនេះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកងាយស្រួលនៅថ្ងៃស្អែកតែបើអ្នកជ្រើសរើសធ្វើរឿងដែលងាយស្រួលនិងគ្មានវិន័យនៅថ្ងៃនេះវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកជួបការលំបាកខ្លាំងនៅថ្ងៃអនាគតជាក់ស្ដែងណាស់អំណាចនៃវិន័យមិនមែនកើតឡើងក្នុងរយៈពេលតែមួយយប់នោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការសន្សំសកម្មភាពតូចៗដែលធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយគ្មានការរារែកដែលវាប្រៀបដូចជាការសង់មហាប្រាសាទដែលចាប់ផ្ដើមពីការរៀបឥដ្ឋមួយដុំម្ដងយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយបំផុតហើយនៅពេលដែលអ្នកមានវិន័យអ្នកនឹងលែងត្រូវការជំរុញទឹកចិត្តពីខាងក្រៅទៀតហើយព្រោះភ្លើងនៃវិន័យក្នុងខ្លួនអ្នកនឹងឆេះសន្ធោសន្ធៅជានិច្ចដើម្បីរុញច្រានអ្នកឲ្យទៅមុខទោះបីជាមេឃរំកំភ្លៀងឬមានព្យុះសង្ហារៈក៏ដោយការមានវិន័យលើខ្លួនឯងគឺជាការផ្ដល់សច្ចៈចំពោះខ្លួនឯងនិងការគោរពខ្លួនឯងក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមើលមកអ្នកដោយភាពកោតសរសើរនិងជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់អ្នកព្រោះថាបើអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានទេតើអ្នកអាចគ្រប់គ្រងអ្វីផ្សេងទៀតក្នុងโลกនេះបានដោយរបៀបណាដូច្នេះចូលចាំថាវិន័យមិនមែនជាច្រវាក់ដែលចោមជើងអ្នកនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាស្លាបដែលជួយឲ្យអ្នកហោះហើរទៅកាន់កំពូលភ្នំនៃភាពជោគជ័យដោយភាពរឹងមាំនិងមានអំណាចបំផុតដែលគ្មានអ្វីអាចមកបញ្ឈប់ដំណើររបស់អ្នកបានឡើយជំពូកទី10អត់ធ្មត់ចំណុចទី10ដែលជាមេរៀនចុងក្រោយដ៏មានតម្លៃបំផុតនិងជាគ្រឹះដែលទ្រទ្រង់រាល់ចំណុចទាំងឲ្យនៅស្ថិតស្ថេរគង់វង្សគឺភាពអត់ធ្មត់ព្រោះថាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមិនមែនកើតឡើងត្រឹមតែមួយយប់នោះទេដែលយើងតែងតែឮថា success takes time ហើយវាគឺជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានឡើយ
នៅក្នុងសម័យកាលដែលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជាលឿនពេកនិងមានភាពស៊ីវិល័យដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនបាត់បង់ភាពអត់ធ្មត់និងចង់បានលទ្ធផលភ្លាមៗដូចជាការចុចបញ្ជាអាហារតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតពិតមិនមែនជារឿងដែលអាចឆ្អិនភ្លាមៗនោះទេវាប្រៀបដូចជាការដាំដើមឈើដែលត្រូវការពេលវេលាក្នុងការចាក់ឫសឲ្យជ្រៅទៅក្នុងដីមុននឹងវាអាចលូតលាស់ខ្ពស់ទៅលើមេឃនិងផ្ដល់ផ្លែផ្កាដ៏ផ្លែមល្ហែមឲ្យយើងបានហើយភាពអត់ធ្មត់នេះឯងដែលជាអ្នកបែងចែករវាងអ្នកដែលបានទទួលជោគជ័យពិតប្រាកដនិងអ្នកដែលបរាជ័យពាក់កណ្ដាលទីព្រោះមនុស្សភាគច្រើនតែងតែបោះបង់ចោលនៅពេលដែលពួកគេជិតនឹងដល់គោលដៅទៅហើយដោយសារតែការមើលមិនឃើញលទ្ធផលក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលនេះគឺជាអន្ទាក់ដ៏ធំបំផុតនៃចិត្តគំនិតមនុស្សយើងត្រូវយល់ថាភាពអត់ធ្មត់មិនមែនមានន័យថាការអង្គុយរង់ចាំសំណាងមកដល់ដោយមិនធ្វើអ្វីសោះនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការបន្តធ្វើសកម្មភាពដោយភាពជឿជាក់និងរក្សាចិត្តឲ្យនៅស្ងប់ទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលលទ្ធផលមិនទាន់បង្ហាញឲ្យឃើញនៅឡើយក៏ដោយវាគឺជាការតស៊ូព្យាយាមដោយមិនរអ៊ូរទាំនិងការរក្សាគោលដៅឲ្យនៅច្បាស់ជានិច្ចទោះបីជាត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយព្រោះមហាសមុទ្រដ៏ធំធេងក៏កើតចេញពីដំណក់ទឹកតូចៗដែលសន្សំជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមហាប្រាសាទដ៏ស្កឹមស្កាយក៏ត្រូវការពេលវេលាសាងសង់រាប់សិបឆ្នាំទម្រាំតែអាចក្លាយជាអច្ឆរិយៈសម្រាប់មនុស្សជាតិបានដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងហើយនៅតែមិនទាន់ឃើញលទ្ធផលដែលចង់បានចូលកុំទាន់អាលអស់សង្ឃឹមឬប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងអ្នកដទៃដែលដើរដល់គោលដៅមុនអ្នកឲ្យសោះព្រោះផ្កានីមួយៗមានរដូវកាលរីកស្គប់ស្កាយខុសៗគ្នាហើយជោគជ័យដែលបានមកដោយការប្រើប្រាស់ពេលវេលានិងភាពអត់ធ្មត់យូរប៉ុណ្ណាគឺវានឹងមានភាពរឹងមាំនិងមានតម្លៃខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកជានិច្ចកាលចូលចាំថាគ្មានអ្វីដែលអស្ចារ្យអាចសម្រេចបានដោយការប្រញាប់ប្រញាល់ជ្រុលពេកនោះទេហើយភាពអត់ធ្មត់នឹងក្លាយជាអាវុធដ៏មានអំណាចបំផុតដែលជួយឲ្យអ្នកឆ្លងកាត់រាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយរហូតដល់ថ្ងៃដែលអ្នកអាចឈរនៅលើកំពូលភ្នំនៃភាពជោគជ័យដោយមោទនភាពបំផុតជំពូកទី11ក្លាហានប្រឈមបញ្ហាចំណុចទី11ដែលជាសសរស្តម្ភនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំជីវិតដ៏អស្ចារ្យគឺភាពក្លាហានក្នុងការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានិងឧបសគ្គដែលមកបង្អាក់ដំណើររបស់អ្នកព្រោះថានៅក្នុងលោកនេះគ្មានភាពជោគជ័យណាមួយដែលកើតឡើងដោយគ្មានការឆ្លងកាត់ការសាកល្បងនោះទេដែលយើងតែងតែដឹងថា Face fear and grow stronger គឺជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានឡើយព្រោះភាពក្លាហានពិតប្រាកដមិនមែនជាការដែលយើងគ្មានភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងចិត្តនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការបោះជំហានទៅមុខទោះបីជាយើងកំពុងតែញ័ររន្ធត់ដោយភាពភ័យខ្លាចយ៉ាងណាក៏ដោយការដែលយើងព្យាយាមរត់គេចពីបញ្ហាវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហានោះរលាយបាត់ទៅវិញនោះទេផ្ទុយទៅវិញវានឹងធ្វើឲ្យបញ្ហានោះកាន់តែរីកធំឡើងនិងតាមលងបន្លាចយើងគ្រប់ពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់សេចក្តីសុខនិងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងជានិច្ចកាលមនុស្សដែលខ្លាំងពិតប្រាកដគឺគេតែងតែចាត់ទុកបញ្ហាគឺជាឱកាសដ៏មហាសាលក្នុងការរៀនសូត្រនិងពង្រីកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែអស្ចារ្យជាងមុនព្រោះថាដូចជាដុំដែកដែលត្រូវការភ្លើងកម្ដៅនិងការដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទើបអាចคล้ายជាដាវដ៏មុតស្រួយបាំងជីវិតមនុស្សយើងក៏ត្រូវការការសាកល្បងនិងការប្រឈមមុខនឹងភាពភ័យខ្លាចដើម្បីដុសខាត់បញ្ញាស្មារតីឲ្យកាន់តែរឹងមាំដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តដើរចូលទៅរកបញ្ហាដោយភាពក្លាហានអ្នកនឹងឃើញថាភាពភ័យខ្លាចដែលធ្លាប់តែបង្អាក់អ្នកនោះវានឹងចាប់ផ្ដើមតូចទៅរហូតដល់វារលាយបាត់ទៅវិញដោយសារតែពន្លឺនៃភាពម្ចាស់ការរបស់អ្នកបានចូលមកជំនួសវិញហើយរាល់ពេលដែលអ្នកឆ្លងកាត់ឧបសគ្គមួយបានដោយជោគជ័យវានឹងបន្សល់ទុកនូវមេរៀននិងបទពិសោធន៍ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលគ្មានសាលារៀនណាអាចបង្រៀនអ្នកបានឡើយភាពក្លាហាននេះឯងដែលនឹងជួយឲ្យអ្នកហ៊ានសម្រេចចិត្តធំហ៊ានធ្វើរឿងដែលអ្នកដទៃមិនហ៊ានធ្វើនិងហ៊ានប្រឈមមុខនឹងមតិរិះគន់ផ្សេងដើម្បីការពារគោលដៅនិងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកឲ្យខានតែបានដូច្នេះចូលកុំអនុញ្ញាតឲ្យភាពភ័យខ្លាចមកធ្វើជាចៅហ្វៃនីបញ្ជាលើវាសនាជីវិតរបស់អ្នកឲ្យសោះតែត្រូវប្រើវាជាកម្លាំងរុញច្រានដើម្បីឲ្យអ្នកហោះហើរទៅកាន់ទីខ្ពស់ដែលពោពេញដោយសក្តានុពលព្រោះថាមានតែអ្នកដែលហ៊ានប្រឈមមុខនឹងព្យុះសង្ហារាប៉ុណ្ណោះទើបអាចមើលឃើញភាពស្រស់ស្អាតនៃមេឃដែលថ្លាឆ្វេងក្រោយពេលភ្លៀងរាំងរួចហើយចូលចាំថាភាពក្លាហានគឺជាសាច់ដុំដែលត្រូវវឹកហាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈការធ្វើរឿងដែលអ្នកខ្លាចម្ដងបន្តិចរហូតដល់អ្នកខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានអ្វីអាចមកអង្រួងស្មារតីបានឡើយ
ចំពោះទី12បំលែងបញ្ហាជាអត្ថប្រយោជន៍ចំណុចទី12ដែលជាចំណុចកំពូលនៃបញ្ញាស្មារតីរបស់បុគ្គលជោគជ័យនិងជាសិល្បៈនៃការរស់នៅដ៏មានតម្លៃបំផុតគឺសមត្ថភាពក្នុងការបំលែងបញ្ហាឲ្យទៅជាអត្ថប្រយោជន៍ឬការផ្លាស់ប្ដូររាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយឲ្យទៅជាឱកាសមាសដែលយើងតែងតែប្រើពាក្យស្លោកដ៏មានអំណាចថា Sing Solution ព្រោះថានៅក្នុងโลกនេះគ្មានអ្វីដែលជាបញ្ហាសុទ្ធសាធនោះទេតែវាគឺជាការសាកល្បងដែលតែងតែមកជាមួយនឹងមេរៀននិងអត្ថប្រយោជន៍ដែលបង្កប់នៅខាងក្នុងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលមនុស្សភាគច្រើនមើលមិនឃើញដោយសារតែពួកគេរវល់តែចំណាយថាមពលទៅលើការរអ៊ូទួមការស្ដីបន្ទោសជោគវាសនាឬការដេកត្រាំក្នុងទុក្ខសោកនៃកំហុសឆ្គងតែផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់អ្នកដែលមានផ្នត់គំនិតជាអ្នកឈ្នះគេនឹងមិនសួរថាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំនោះទេតែគេនឹងសួរថាតើរឿងនេះចង់បង្រៀនអ្វីដល់ខ្ញុំហើយតើខ្ញុំអាចទាញយកផលចំណេញអ្វីពីស្ថានភាពនេះបានខ្លះការគិតបែបផ្ដោតលើដំណោះស្រាយគឺជាការបើកទ្វារនៃភាពច្នៃប្រឌិតដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលឃើញផ្លូវដើរថ្មីៗដែលអ្នកដទៃមើលរំលងព្រោះថាបញ្ហានីមួយៗប្រៀបដូចជាគ្រាប់ពូជនៃជោគជ័យដែលរងចាំការដុះលូតលាស់តែវាត្រូវការការថែទាំតាមរយៈការគិតបែបវិជ្ជមាននិងការស្វែងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីៗមកដោះស្រាយជាក់ស្ដែងណាស់នៅពេលដែលអ្នកជួបបញ្ហាធំអ្នកមិនត្រូវចំណាយពេលយំសោកជាមួយវាលើសពី 10% នៃពេលវេលាសរុបនោះទេតែត្រូវប្រើកម្លាំងកាយចិត្ត 90% ទៀតទៅលើការស្វែងរកច្រកចេញព្រោះថាបញ្ហាគឺជាគ្រូដ៏ល្អបំផុតដែលមកបង្រៀនអ្នកឲ្យរឹងមាំជាងមុនឲ្យឆ្លាតជាងមុននិងឲ្យមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងមុនដែលនេះគឺជាដំណើរការនៃការបំលែងសំណល់នៃភាពបរាជ័យឲ្យទៅជាមាសដ៏មានតម្លៃប្រៀបដូចជាសិល្បៈនៃការជួសជុលចានដែលបែកដោយមាសដែលហៅថា Kintsugi ដែលធ្វើឲ្យរបស់ដែលធ្លាប់តែខូចខាតប្រែជាមានតម្លៃនិងស្រស់ស្អាតជាងមុនទៅទៀតការដែលអ្នកចេះបំលែងបញ្ហាជាអត្ថប្រយោជន៍វានឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សដែលមិនចេះចុះចាញ់និងជាមនុស្សដែលគ្រប់គ្នាចង់ធ្វើការជាមួយព្រោះអ្នកមិនមែនជាអ្នកដែលនាំបញ្ហាមកឲ្យគេឡើយតែអ្នកគឺជាអ្នកដែលនាំយកដំណោះស្រាយនិងក្តីសង្ឃឹមមកឲ្យគ្រប់គ្នាជានិច្ចកាលចូលចាំងថាគ្រប់ឧបសគ្គដែលមកបង្អាំងមុខអ្នកវាមិនមែនមកដើម្បីបញ្ឈប់អ្នកឡើយតែវាមកដើម្បីជួយឲ្យអ្នកហោះហើរបានខ្ពស់ជាងមុនតាមរយៈការប្រើប្រាស់សម្ពាធទាំងនោះមកធ្វើជាកម្លាំងរុញច្រានឲ្យអ្នកឆ្ពោះទៅរកគោលដៅដោយភាពជឿជាក់និងមានមោទនភាពបំផុតចំពោះសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់អ្នកដែលគ្មានអ្វីអាចរង្គោះរង្គើបានឡើយចំពុកទី13មិនពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃពេកចំណុចទី13ដែលជាចំណុចពិសេសអស្ចារ្យបំផុតក្នុងការកសាងបុគ្គលិកលក្ខណៈឲ្យរឹងមាំនិងមានមុនស្នេហ៍ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំជីវិតខ្លួនឯងគឺការមិនពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃខ្លាំងពេកឬការមានការគិតបែបឯករាជ្យដែលយើងហៅថា independent thinking ព្រោះថានៅក្នុងโลกនេះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងច្បាស់ពីក្តីស្រមៃនិងសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់អ្នកជាងខ្លួនអ្នកនោះទេហើយប្រសិនបើអ្នកតែងតែរងចាំការយល់ស្របឬការអនុញ្ញាតពីអ្នកដទៃមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយនោះមានន័យថាអ្នកកំពុងតែប្រគល់សោនៃសុភមង្គលនិងវាសនាជីវិតរបស់អ្នកទៅឲ្យអ្នកដទៃកាន់កាប់បាត់ទៅហើយដែលនេះគឺជាកំហុសដ៏ធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមិនអាចឈានទៅដល់សក្តានុពលកំពូលរបស់ខ្លួនបានឡើយការមានការគិតបែបឯករាជ្យមិនមែនមានន័យថាអ្នកមិនស្ដាប់មតិយោបល់របស់អ្នកដទៃឬធ្វើខ្លួនឯងឲ្យឯកោនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការត្រង់យកព័ត៌មាននិងបទពិសោធន៍ពីជុំវិញខ្លួនមកវិភាគដោយផ្អែកលើតក្កវិជ្ជានិងគុណតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមុននឹងសម្រេចចិត្តដើរទៅមុខព្រោះថាជារឿយៗមតិរបស់អ្នកដទៃគ្រាន់តែជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការភ័យខ្លាចនិងដែនកំណត់របស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាដែនកំណត់របស់អ្នកឡើយនៅពេលដែលអ្នកមឿនម្ចាស់ការលើការគិតរបស់ខ្លួនឯងអ្នកនឹងលែងខ្លាចក្នុងការធ្វើខុសហើយអ្នកក៏លែងត្រូវការសរសើរពីអ្នកដទៃមកធ្វើជាចំណីអាហារសម្រាប់ស្មារតីរបស់អ្នកទៀតដែរព្រោះអ្នកដឹងច្បាស់ថាការដើរតាមផ្លូវដែលខ្លួនឯងបានជ្រើសរើសទោះបីជាវាពិបាកនិងមានភាពខុសប្លែកពីគេយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅតែមានតម្លៃជាងការដើរតាមគន្លងចាស់របស់អ្នកដទៃដែលមិនមែនជាសេចក្តីប្រាថ្នាពិតរបស់អ្នកនោះទេការដែលអ្នកមិនពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃពេកវានឹងបង្រៀនអ្នកឲ្យចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងដែលជាដំណើរការនៃការកសាងទំនុកចិត្តដ៏រឹងមាំបំផុតដែលគ្មានអ្វីអាចមកអង្រួនបានឡើយព្រោះថាទំនុកចិត្តដែលកើតចេញពីសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាអំណាចពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពជាម្ចាស់ការនិងមានភាពឯករាជ្យទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយជានិច្ចកាលចូលចាំថាជីវិតរបស់អ្នកគឺជាសៀវភៅដែលអ្នកត្រូវតែសរសេរដោយដៃរបស់អ្នកផ្ទាល់ហើយរាល់តួអង្គនិងសាច់រឿងដែលកើតឡើងត្រូវតែជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកជាចម្បង
ព្រោះថាមានតែអ្នកដែលហ៊ានដើរដោយជើងខ្លួនឯងនិងគិតដោយខួរក្បាលខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទើបអាចស្វែងរកឃើញទឹកដីថ្មីនៃភាពជោគជ័យដែលគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់បានទៅដល់ពីមុនមកឡើយដូច្នេះចូលមានមោទនភាពចំពោះការគិតដែលខុសប្រែនិងចេះជឿជាក់លើវិចារណញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងជានិច្ចព្រោះថាអ្នកគឺជាអ្នកបង្កើតវាសនាខ្លួនឯងដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលមិនចាំបាច់មាននរណាមកបញ្ជាក់តម្លៃឲ្យអ្នកឡើយក្រៅពីលទ្ធផលដែលអ្នកបានសាងឡើងដោយផ្ទាល់ដៃរបស់អ្នកនោះឯង ចំពោះទី14ជ្រើសរើសបរិយាកាសល្អចំណុចទី14ដែលជាគន្លឹះដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងការកំណត់ទិសដៅជីវិតរបស់អ្នកគឺការចេះជ្រើសរើសបរិយាកាសឲ្យបានល្អនិងការចងមិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលយើងតែងតែប្រើពាក្យស្លោកថា surround yourself wisely ព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ៗមិនមែនរស់នៅដោយឯកោនោះទេប៉ុន្តែយើងគឺជាមធ្យមភាគនៃមនុស្ស5នាក់ដែលយើងចំណាយពេលនៅជាមួយច្រើនបំផុតជានៃកាលបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនអ្នកប្រៀបដូចជាដីសម្រាប់ដាំដើមឈើអញ្ចឹងដែរទោះបីជាអ្នកជាក្របពូជដែលពោពេញដោយសក្តានុពលយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងដីដែលគ្មានជាតិពុលនិងខ្វះជីវជាតិវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្រិនមិនអាចលូតលាស់បានឡើយផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសដែលពោពេញដោយថាមពលវិជ្ជមាននិងមានមនុស្សដែលតែងតែជំរុញលើកទឹកចិត្តអ្នកនោះអ្នកនឹងរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនបំផុតដែលមិននឹកស្មានដល់ការជ្រើសរើសបរិយាកាសមិនមែនគ្រាន់តែជាការចងមិត្តនោះទេតែវាគឺជាការការពារថាមពលនិងស្មារតីរបស់អ្នកពីមនុស្សដែលពោពេញដោយភាពអវិជ្ជមានឬអ្នកដែលតែងតែនាំយកតែបញ្ហានិងការរអ៊ូរទាំមកដាក់ក្នុងជីវិតរបស់អ្នកព្រោះថាថាមពលអវិជ្ជមានវាដូចជាមេរោគដែលឆ្លងយ៉ាងលឿនបំផុតដែលធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ក្តីស្រមៃនិងការតស៊ូដោយមិនដឹងខ្លួនដូច្នេះចូលមានភាពក្លាហានក្នុងការដើរចេញពីបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យអ្នកតូចតាចនិងចេះស្វែងរកបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យអ្នកចង់ក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលល្អជាងមុនជានិច្ចកាលមនុស្សដែលជោគជ័យគេមិនខ្លាចក្នុងការនៅម្នាក់ឯងនោះទេប្រសិនបើជុំវិញខ្លួនគេពោពេញដោយមនុស្សដែលគ្មានគោលដៅព្រោះគេដឹងច្បាស់ថាការដើរម្នាក់ឯងឆ្ពោះទៅរកពន្លឺគឺប្រសើរជាងការដើរក្នុងហ្វូងមនុស្សដែលនាំគ្នាទៅរកភាពងងឹតអ្នកត្រូវចាំថាមិត្តភក្តិដែលល្អគឺជាកញ្ចក់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីអនាគតរបស់អ្នកហើយបរិយាកាសដែលល្អគឺជាខ្យល់ដែលជួយលើកស្លាបរបស់អ្នកឲ្យហោះហើរបានខ្ពស់ដូច្នេះចូលពិនិត្យមើលមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកនៅថ្ងៃនេះថាតើពួកគេកំពុងតែជួយអ្នកឲ្យរីកចម្រើនឬកំពុងតែទាញអ្នកឲ្យចុះក្រោមព្រោះថាសេរីភាពពិតប្រាកដគឺការមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដែលដើររួមផ្លូវជាមួយអ្នកដោយភាពឆ្លាតវៃនិងមានគុណតម្លៃបំផុតដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចមកបង្ខិតបង្ខំអ្នកបានឡើយហើយនៅពេលដែលអ្នកមានបរិយាកាសដែលត្រឹមត្រូវអ្នកនឹងឃើញថាភាពជោគជ័យមិនមែនជារឿងពិបាកខ្លាំងនោះទេព្រោះអ្នកមានកម្លាំងរឹងច្រានពីគ្រប់ទិសទីដើម្បីឲ្យអ្នកក្លាយជាកំណែដែលល្អបំផុតនៃខ្លួនឯងដែលពិភពលោកកំពុងតែរងចាំមើលដោយភាពកោតសរសើរនោះឯងចំពោះទី15ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ចំណុចទី15ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនិងជាឫសគល់នៃរាល់ភាពជោគជ័យទាំងឡាយដែលយើងបានលើកឡើងពីមុនមកគឺការស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់បំផុតដែលជាប្រភពនៃកម្លាំងថាមពលដ៏អស្ចារ្យឬដែលយើងតែងតែដឹងថា self awareness equals strength ព្រោះថានៅក្នុងโลกនេះការឈ្នះចិត្តអ្នកដទៃរាប់ម៉ឺននាក់ក៏មិនស្មើនឹងការឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងនិងការស្គាល់ខ្លួនឯងតែម្នាក់នោះដែរការស្គាល់ខ្លួនឯងមិនមែនគ្រាន់តែជាការដឹងពីឈ្មោះឬមុខរបរនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការដឹងឲ្យជ្រៅទៅដល់គុណតម្លៃពិតប្រាកដដែលនៅខាងក្នុងចិត្តការដឹងពីចំណុចខ្លាំងដែលត្រូវពង្រឹងនិងចំណុចខ្សោយដែលត្រូវកែលម្អរួមទាំងការយល់ដឹងពីអារម្មណ៍ដែលជំរុញឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពនីមួយៗជានិច្ចកាលមនុស្សដែលមិនស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ប្រៀបដូចជាទូកដែលអណ្ដែតកណ្ដាលមហាសមុទ្រដោយគ្មានត្រីវិស័យដែលងាយនឹងត្រូវខ្យល់បក់បោកទៅតាមមតិយោបល់អ្នកដទៃឬតាមចរន្តនៃសង្គមដោយគ្មានគោលដៅពិតប្រាកដតែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលអ្នកមានការយល់ដឹងពីខ្លួនឯងខ្ពស់អ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពរឹងមាំនិងមានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងបំផុតព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចមកបោកបញ្ឆោតឬប្រើប្រាស់ចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកមកវាយប្រហារអ្នកបានឡើយប្រសិនបើអ្នកបានស្គាល់និងទទួលស្គាល់វាដោយខ្លួនឯងរួចជាស្រេចទៅហើយការស្គាល់ខ្លួនឯងជួយឲ្យអ្នកដឹងថាអ្វីទៅជាអ្វីដែលអ្នកចង់បានពិតប្រាកដនិងអ្វីទៅជាអ្វីដែលអ្នកគ្រាន់តែចង់បានតាមគេតាមឯងដែលវានឹងជួយសន្សំពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបានយ៉ាងច្រើនមហាសាលលើពីនេះទៅទៀតការយល់ដឹងពីខ្លួនឯងគឺជាសោរដែលបើកទ្វារទៅរកភាពចាស់ទុំខាងផ្លូវចិត្តដែលធ្វើឲ្យអ្នកចេះអត់ឱនឲ្យខ្លួនឯងនិងចេះកែប្រែរាល់កំហុសឆ្គងឲ្យទៅជាមេរៀនដ៏មានតម្លៃដោយមិនមានការស្ដីបន្ទោសឬការស្អប់ខ្ពើមខ្លួនឯងឡើយ
អ្នកត្រូវដឹងថាភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យបំផុតគឺជាភាពជោគជ័យដែលកើតចេញពីភាពជាខ្លួនឯងពិតប្រាកដឬដែលហៅថា authenticity ព្រោះថាពិភពលោកមិនត្រូវការអ្នកឲ្យคล้ายជាចម្លងរបស់អ្នកដទៃនោះទេតែពិភពលោកត្រូវការកំណែដែលល្អបំផុតនៃរូបអ្នកដែលពោរពេញដោយភាពជឿជាក់និងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូច្នេះចូលចំណាយពេលសន្ទនាជាមួយខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនសួរខ្លួនឯងនៅសំណួរដែលពិបាកនិងហ៊ានសម្លឹងមើលទៅក្នុងកញ្ចក់នៃការពិតដើម្បីស្វែងរកពន្លឺដែលលះកំបាំងនៅក្នុងខ្លួនអ្នកព្រោះថាមានតែអ្នកដែលស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ប៉ុណ្ណោះទើបអាចដឹកនាំជីវិតខ្លួនឯងឲ្យទៅដល់កំពូលនៃសុភមង្គលនិងភាពជោគជ័យដែលស្ថិតស្ថេរគង់វង្សបំផុតដែលគ្មានអ្វីអាចមកអង្រួនស្មារតីដ៏រឹងមាំរបស់អ្នកបានឡើយជានិច្ចកាលចូលចាំថាការស្គាល់ខ្លួនឯងគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃប្រាជ្ញាទាំងឡាយហើយវាក៏ជាកម្លាំងថាមពលដែលនឹងរុញច្រានអ្នកឲ្យហោះហើរទៅកាន់ទីខ្ពស់បំផុតដែលអ្នកធ្លាប់តែស្រមៃចង់ទៅដល់នោះឯងចំពោះទី16មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងចំណុចទី16ដែលជាអាវុធដ៏មានអានុភាពបំផុតនិងជាកម្លាំងចលករដែលរុញច្រានរាល់មហិច្ឆតារបស់អ្នកឲ្យคล้ายជាការពិតគឺការមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដែលជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំក្នុងការកសាងភាពជោគជ័យឬដែលយើងតែងតែដឹងថា confidence builds success ព្រោះថានៅក្នុងโลกនេះគ្មាននរណាម្នាក់នឹងជឿជាក់លើអ្នកឡើយប្រសិនបើអ្នកមិនចាប់ផ្ដើមជឿជាក់លើខ្លួនឯងជាមុនសិននោះទេការមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងមិនមែនមានន័យថាជាការអួតអាងឬការគិតថាខ្លួនឯងពូកែជាងគេគ្រប់រឿងនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាជំនឿចិត្តយ៉ាងមុតមមទៅលើសមត្ថភាពនិងតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការជំនះរាល់ឧបសគ្គនិងការរៀនសូត្រពីកំហុសឆ្គងជានិច្ចកាលទំនុកចិត្តគឺជាស្ពានដែលចម្លងអ្នកពីពិភពនៃក្តីស្រមៃទៅកាន់ពិភពនៃការពិតព្រោះថាទោះបីជាអ្នកមានផែនការល្អយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើអ្នកខ្វះទំនុកចិត្តក្នុងការបោះជំហានធ្វើសកម្មភាពនោះផែនការទាំងនោះនឹងក្លាយជាត្រឹមតែក្រដាសមួយសន្លឹកដែលគ្មានតម្លៃអីទាំងអស់អ្នកត្រូវយល់ថាទំនុកចិត្តពិតប្រាកដមិនមែនកើតចេញពីការដែលអ្នកមិនដែលធ្វើខុសនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការដឹងច្បាស់ថាទោះបីជាអ្នកធ្វើខុសឬជួបបរាជ័យក៏ដោយក៏អ្នកនៅតែមានសមត្ថភាពក្នុងការក្រោកឈរឡើងវិញនិងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយភាពរឹងមាំប្រៀបដូចជាសត្វបក្សីដែលទុំនៅលើមែកឈើវាមិនដែលខ្លាចមែកឈើនោះបាក់ឡើយព្រោះវាមានទំនុកចិត្តលើស្លាបរបស់វាជាជាងមែកឈើដែលវាទុំនៅនោះឯងនៅពេលដែលអ្នកមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងខ្ពស់អ្នកនឹងបញ្ចេញនូវថាមពលមួយយ៉ាងដែលទាក់ទាញឱកាសល្អៗនិងមនុស្សល្អៗឲ្យចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដោយមិនដឹងខ្លួនព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចង់ដើរតាមនិងធ្វើការជាមួយអ្នកដែលមានភាពជឿជាក់និងមានគោលចំហច្បាស់លាស់លើសពីនេះទៅទៀតទំនុកចិត្តជួយឲ្យអ្នកហ៊ានចាកចេញពីតំបន់សុខស្រួលឬ comfort zone ដើម្បីទៅសាកល្បងរឿងថ្មីៗដែលជាគន្លឹះនៃការរីកចម្រើនគ្មានដែនកំណត់អ្នកត្រូវចាំថាទំនុកចិត្តគឺជាសាច់ដុំដែលអ្នកត្រូវវឹកហាត់តាមរយៈការសន្យានឹងខ្លួនឯងនៅរឿងតូចៗហើយធ្វើវាឲ្យសម្រេចជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះថារាល់ជោគជ័យតូចៗដែលអ្នកសាងឡើងវានឹងក្លាយជាឥដ្ឋដែលកសាងមហាប្រាសាទនៃទំនុកចិត្តដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជានិច្ចកាលចូលឈប់ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងអ្នកដទៃព្រោះការប្រៀបធៀបគឺជាចោរដែលលួចយកទំនុកចិត្តរបស់អ្នកទៅបាត់តែត្រូវប្រៀបធៀបខ្លួនឯងនៅថ្ងៃនេះទៅនឹងខ្លួនឯងកាលពីម្សិលមិញដើម្បីមើលពីការវិវត្តរបស់ខ្លួនឯងវិញព្រោះថាមានតែការជឿជាក់លើដំណើរជីវិតរៀងៗខ្លួនប៉ុណ្ណោះទើបអាចឲ្យអ្នកបញ្ចេញនៅពន្លឺដែលអស្ចារ្យបំផុតដែលលះកំបាំងនៅក្នុងខ្លួនអ្នកបានដូច្នេះចូលដើរដោយភាពជឿជាក់និយាយដោយភាពជឿជាក់និងសម្រេចចិត្តដោយភាពជឿជាក់ព្រោះថាពិភពលោកនឹងបើកផ្លូវឲ្យអ្នកដែលដឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើអ្វីនិងជឿជាក់ថានឹងអាចសម្រេចវាបានដោយភាពជោគជ័យបំផុតជានិច្ចកាលចូលចាំថាទំនុកចិត្តរបស់អ្នកគឺជាអំណាចដែលគ្មានអ្វីអាចមកបញ្ឈប់បានឡើយនៅពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំអាចធ្វើបាននោះមានន័យថាអ្នកបានជោគជ័យពាក់កណ្ដាលបាត់ទៅហើយក្នុងដំណើរជីវិតដ៏អស្ចារ្យមួយនេះជំពូកទី17រៀនជានិច្ចចំណុចទី17ដែលជាសោមាសចុងក្រោយដើម្បីចាក់សោបើកទ្វារទៅរកអនាគតដែលគ្មានដែនកំណត់នោះគឺការរៀនសូត្រជានិច្ចឬការមានផ្នត់គំនិតរីកចម្រើនដែលយើងហៅថា growth mindset
ព្រោះថានៅក្នុងពិភពលោកដែលវិវត្តទៅមុខយ៉ាងលឿនដោយបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើអ្នកឈប់រៀនសូត្រនោះមានន័យថាអ្នកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដើរថយក្រោយបន្តិចម្ដងបាត់ទៅហើយជានិកាការមានផ្នត់គំនិតរីកចម្រើនគឺជាជំនឿចិត្តថាខួរក្បាលនិងសមត្ថភាពរបស់មនុស្សមិនមែនជារបស់ដែលនៅថេនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអ្វីដែលយើងអាចពង្រីកនិងអភិវឌ្ឍបានតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងការសាកល្បងនិងការរៀនពីកំហុសឆ្គងដែលនេះគឺជាអាថ៌កំបាំងដ៏ធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលជោគជ័យអាចរក្សាភាពខ្លាំងរបស់ពួកគេបានរាប់សិបឆ្នាំព្រោះពួកគេមិនដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកចេះដឹងសពគ្រប់នោះឡើយតែពួកគេតែងតែធ្វើខ្លួនដូចជាកែវទឹកដែលនៅទំនេរជានិច្ចដើម្បីរងចាំទទួលនូវចំណេះដឹងថ្មីៗបទពិសោធន៍ថ្មីៗនិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗមកបំពេញបន្ថែមរាល់ថ្ងៃការដែលអ្នកសម្រេចចិត្តរៀនជានិច្ចវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនចេះចោះចាញ់ចំពោះឧបសគ្គព្រោះរាល់ពេលដែលអ្នកជួបបញ្ហាអ្នកនឹងមិនមើលឃើញថាវាជាការបរាជ័យដែលមកបញ្ឈប់អ្នកនោះទេតែអ្នកនឹងមើលឃើញថាវាគឺជាមេរៀនមួយទៀតដែលមកបង្រៀនអ្នកឲ្យកាន់តែឆ្លាតជាងមុននិងរឹងមាំជាងមុនជានិច្ចកាលចំណេះដឹងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចមកលួចយកពីអ្នកបានឡើយហើយវាក៏ជាដើមទុនដែលមិនចាក់រីងស្ងួតដែលអ្នកអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានការរៀនសូត្រមិនមែនមានកម្រិតត្រឹមតែនៅក្នុងថ្នាក់រៀនឬសញ្ញាបត្រនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការរៀនពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនរៀនពីធម្មជាតិរៀនពីបច្ចេកវិទ្យានិងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការរៀនពីកំហុសរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យដើរជាន់ដានចាស់ដែលនាំឲ្យខាតបង់ពេលវេលាដូច្នេះចូលកុំបណ្ដោយឲ្យថ្ងៃណាមួយកន្លងផុតទៅដោយគ្មានការបន្ថែមចំណេះដឹងថ្មីចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកឲ្យសោះព្រោះថាខួរក្បាលដែលមិនត្រូវបានហ្វឹកហាត់នឹងប្រែជាច្រេះចាប់និងបាត់បង់ភាពមុតស្រួចដូចជាដាវដែលមិនត្រូវបានដុសខាត់អញ្ចឹងដែរអ្នកត្រូវចាំថាភាពខុសប្លែកគ្នារវាងអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យធម្មតានិងអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យដ៏មហិមាគឺស្ថិតនៅលើការចង់ចេះចង់ដឹងនិងការមិនអស់ចិត្តចំពោះអ្វីដែលខ្លួនមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលវានឹងរុញច្រានអ្នកឲ្យឈានទៅដល់កម្រិតថ្មីនៃជីវិតដែលអ្នកមិនធ្លាប់ស្រមៃដល់ពីមុនមកឡើយជានិកាលចូលធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายជាសះនៃជីវិតជានិរន្តរ៍ព្រោះថាពិភពលោកគឺជាសាលារៀនដ៏ធំបំផុតហើយបទពិសោធន៍គឺជាគ្រូដែលពូកែបំផុតដែលនឹងនាំអ្នកឲ្យទៅដល់គោលដៅដោយភាពច្បាស់លាស់និងមានមោទនភាពបំផុតចំពោះខ្លួនឯងព្រោះថាការរៀនសូត្រគឺជាពន្លឺដែលបំភ្លឺផ្លូវនៃជីវិតរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែភ្លឺស្វាងនិងពោរពេញដោយក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចជានិកាលចូលចាំថាអ្នកដែលឈប់រៀនគឺជាអ្នកដែលចាស់ជរាទោះបីជាគេមានអាយុ20ឆ្នាំក៏ដោយតែអ្នកដែលរៀនជានិច្ចនឹងនៅតែក្មេងខ្ចីជានិច្ចទោះបីជាគេមានអាយុ80ឆ្នាំក៏ដោយដូច្នេះចូលរក្សាភ្លើងនៃការចង់ចេះចង់ដឹងឲ្យឆេះសន្ធោសន្ធត់ក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជានិច្ចព្រោះវាគឺជាថាមពលដែលនឹងដឹកនាំអ្នកទៅកាន់ភាពអស្ចារ្យដែលគ្មានដែនកំណត់ឡើយជំពូកទី18ផ្ដោតលើដំណោះស្រាយជំពូកទី18ដែលជាចំណុចគន្លឹះដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការកែប្រែជោគវាសនានិងការងាររបស់អ្នកឲ្យឈានទៅរកភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យគឺការចេះផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយជាជាងការផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដែលយើងតែងតែឮគេនិយាយថា focus on solution not problem ព្រោះថានៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងបញ្ហាវាតែងតែកើតមានឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាខ្យល់ដកដង្ហើមអញ្ចឹងដែរតែអ្វីដែលបែងចែករវាងអ្នកដែលបរាជ័យនិងអ្នកដែលជោគជ័យគឺស្ថិតនៅលើការប្រើប្រាស់ថាមពលនៃខួរក្បាលរបស់ពួកគេជានិច្ចកាលមនុស្សភាគច្រើនតែងតែចំណាយពេលនឹងថាមពលស្ទើរតែទាំងអស់ដើម្បីរអ៊ូទាំដើម្បីស្ដីបន្ទោសឬដើម្បីភ័យខ្លាចជំនួសបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងដែលនេះគឺជាការខ្ជះខ្ជាយថាមពលដ៏មហាសាលដែលធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែលិចលង់ទៅក្នុងភាពងងឹតនៃបញ្ហានោះផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលដែលមានផ្នែកគំនិតជាអ្នកឈ្នះគេនឹងមិនចំណាយពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំនោះទេតែគេនឹងសួរខ្លួនឯងភ្លាមថាមានអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយវាឬតើមានផ្លូវណាដែលនាំខ្ញុំចេញពីស្ថានភាពនេះបានខ្លះដែលការគិតបែបនេះគឺជាការបើកទ្វារនៃបញ្ញានិងការច្នៃប្រឌិតឲ្យដំណើរការពេញលេញបំផុតអ្នកត្រូវដឹងថាថាមពលរបស់អ្នកមានដែនកំណត់ដូច្នេះបើអ្នកប្រើវាដើម្បីគិតពីបញ្ហានោះអ្នកនឹងគ្មានថាមពលសេសសល់សម្រាប់រកដំណោះស្រាយឡើយ
ចូលអនុវត្តតាមច្បាប់10-90ដែលក្នុងនោះយើងចំណាយពេលតែ10%ប៉ុណ្ណោះដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហានិងប្រើប្រាស់90%ទៀតដើម្បីរកដំណោះស្រាយនិងធ្វើសកម្មភាពភ្លាមៗព្រោះថាការផ្ដោតលើដំណោះស្រាយគឺជាការបង្វែរពីភាពជាជនរងគ្រោះឲ្យមកជាអ្នកមានម្ចាស់ការលើជីវិតវិញជានិច្ចកាលបញ្ហាប្រៀបដូចជាជញ្ជាំងដែលមករាំងផ្លូវរបស់អ្នកតែបើអ្នកផ្ដោតលើដំណោះស្រាយអ្នកនឹងមើលឃើញថាជញ្ជាំងនោះគឺជាកម្មជណ្ដើរដែលនាំអ្នកឲ្យឡើងទៅកាន់ទីខ្ពស់ជាងមុនអ្នកត្រូវចាំថាគ្មានបញ្ហាណាមួយដែលមិនមានដំណោះស្រាយនោះទេគឺមានតែខួរក្បាលដែលមិនព្រមរកដំណោះស្រាយតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកជួបឧបសគ្គចូលដកដង្ហើមឲ្យវែងហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថារាល់បញ្ហាទាំងអស់សុទ្ធតែមានច្រកចេញហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលនឹងរកឃើញវាការធ្វើបែបនេះវានឹងបង្កើតឲ្យមានភាពជឿជាក់និងភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងចិត្តដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចសម្រេចចិត្តបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវបំផុតលើសពីនេះទៅទៀតការដែលអ្នកជាមនុស្សផ្ដោតលើដំណោះស្រាយវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាបុគ្គលដែលមានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងក្រុមការងារនិងក្នុងសង្គមព្រោះគ្រប់គ្នាតែងតែត្រូវការមនុស្សដែលនាំមកនូវពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមជាជាងមនុស្សដែលនាំមកនូវភាពខ្មៅងងឹតនៃបញ្ហាជានិច្ចកាលចូលចាំថាជីវិតមិនមែនជាការអង្គុយរង់ចាំឲ្យព្យុះកន្លងផុតទិសនោះទេតែវាគឺជាការរៀនរំនៃកណ្ដាលភ្លៀងដោយភាពក្លាហាននិងការមានជំនឿចិត្តថាទោះបីជាស្ថានភាពពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកនៅតែអាចរកឃើញផ្លូវដើរដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនឯងបានជានិច្ចព្រោះថាអំណាចពិតប្រាកដរបស់អ្នកមិនមែនស្ថិតនៅលើអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកនោះទេតែវាស្ថិតនៅលើរបៀបដែលអ្នកឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនោះឯងចំពោះទី19គ្រប់គ្រងគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះទី19ដែលជាសមរភូមិដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សម្នាក់ៗនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពផ្លូវចិត្តគឺការចេះគ្រប់គ្រងគំនិតអវិជ្ជមានឬការធ្វើជាម្ចាស់លើពិភពគំនិតរបស់ខ្លួនឯងដែលយើងតែងតែដឹងថា control your thoughts គឺជាមន្ត្រីអាគមដ៏មានអានុភាពបំផុតនៅក្នុងការរៀបចំជីវិតឲ្យមានក្តីសុខនិងជោគជ័យព្រោះថារាល់សកម្មភាពនិងពាក្យសម្ដីដែលបញ្ចេញមកខាងក្រៅគឺសុទ្ធតែមានប្រភពដើមចេញពីគំនិតដែលដុះដាលនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកជានិច្ចកាលចិត្តរបស់យើងប្រៀបដូចជាសួនច្បារដ៏ធំមួយដែលប្រសិនបើអ្នកមិនសាព្រោះក្រំពូជនៃក្តីសង្ឃឹមនិងភាពវិជ្ជមានទេនោះស្មៃអាក្រក់ដែលជាគំនិតអវិជ្ជមាននឹងដុះឡើងដោយឯកឯងហើយវានឹងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងនៃក្តីស្រមៃរបស់អ្នកឲ្យរលាយបាត់បន្តិចម្ដងដោយមិនដឹងខ្លួនការគ្រប់គ្រងគំនិតអវិជ្ជមានមិនមែនមានន័យថាការបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យសប្បាយចិត្តគ្រប់ពេលនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹងខ្លួនថាពេលណាដែលគំនិតអាក្រក់កំពុងតែចូលមកលុកលុយនិងចេះបណ្ដេញវាចេញមុននឹងវាអាចបង្កើតជាអារម្មណ៍ពុលដែលបំផ្លាញសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកបានអ្នកត្រូវដឹងថាគំនិតអវិជ្ជមានប្រៀបដូចជាភ្ញៀវដែលមិនត្រូវបានអញ្ជើញវាអាចនឹងមកគោះទ្វារចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលាតែអ្នកមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការមិនបើកទ្វារឲ្យអ្នកចូលមកអង្គុយលេងឬមកត្រួតត្រាលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកឡើយជារឿយៗគំនិតអវិជ្ជមានតែងតែមកក្នុងរូបភាពនៃការសង្ស័យលើខ្លួនឯងឬការភ័យខ្លាចចំពោះអនាគតដែលមិនទាន់មកដល់ដែលវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ថាមពលនិងការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលសំខាន់ពិតប្រាកដក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំជីវិតខ្លួនឯងអ្នកត្រូវរៀនធ្វើជាអ្នកយាមទ្វារចិត្តដ៏តឹងរឹងបំផុតដោយប្រើបច្ចេកទេសសង្កេតមើលគំនិតទាំងនោះឲ្យដូចជាពពុះដែលហោះកាត់មេឃពលគឺមើលឃើញវាដឹងថាវាមានវត្តមានតែមិនបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងហោះទៅតាមវាឡើយហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតគឺការរៀនផ្ដោតមុំនៃការគិតពីការមើលឃើញតែភាពបរាជ័យមកជាការមើលឃើញឱកាសនិងមេរៀនវិញព្រោះថាគ្មានអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់បានឡើយប្រសិនបើអ្នកមិនអនុញ្ញាតឲ្យគំនិតអវិជ្ជមានមកបកស្រាយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះក្នុងផ្លូវអាក្រក់អ្នកត្រូវចាំថាគំនិតរបស់អ្នកគឺជាអ្នកបង្កើតការពិតរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកគិតថាពិភពលោកនេះពោរពេញដោយគ្រោះថ្នាក់អ្នកនឹងឃើញតែបញ្ហាតែបើអ្នកគិតថាពិភពលោកនេះពោរពេញដោយឱកាសអ្នកនឹងមើលឃើញច្រកចេញនៅគ្រប់ទីកន្លែងជានិច្ចកាលចូលហ្វឹកហាត់និយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងដោយពាក្យពេចន៍ដែលលើកទឹកចិត្តនិងមានក្តីមេត្តាដោយដែលអ្នកនិយាយទៅកាន់មនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់បំផុតអញ្ចឹងដែរព្រោះថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលចំណាយពេលនៅជាមួយខ្លួនឯងច្រើនជាងគេក្នុងโลกនេះដូច្នេះការធ្វើជាមិត្តដ៏ល្អបំផុតជាមួយគំនិតខ្លួនឯងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលដែលគ្មានអ្វីមកជំនួសបានឡើយការគ្រប់គ្រងគំនិតបានល្អវានឹងនាំមកនូវសន្តិភាពដែលមិនអាចរង្គោះរង្គើបានទោះបីជាពិភពខាងក្រៅមានភាពច្របូកច្របល់យ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះអ្នកដឹងច្បាស់ថាអំណាចពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅក្នុងរបៀបដែលអ្នកគ្រប់គ្រងសម្លេងនៅក្នុងក្បាលរបស់អ្នកជានិច្ចកាលចូលចាំថាអ្នកមិនមែនជាគំនិតរបស់អ្នកនោះទេតែអ្នកគឺជាអ្នកដែលដឹងពីគំនិតទាំងនោះ
ដូច្នេះចូលប្រោអំណាចនៃស្មារតីដើម្បីតម្រូវទិសដៅគំនិតឲ្យឆ្ពោះទៅរកពន្លឺនៃបញ្ញានិងភាពរីកចម្រើនជាអ្នករន់ត្រូវព្រោះថាមានតែអ្នកដែលម្ចាស់ការលើគំនិតខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទើបអាចក្លាយជាម្ចាស់វាសនាជីវិតដ៏ពិតប្រាកដដែលគ្មានអ្វីអាចមកបញ្ឈប់ដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពអស្ចារ្យបានឡើយជំពូកទី20ធ្វើសកម្មភាពទោះបីខ្លាចក៏ដោយជំពូកទី20ដែលជាជំនួតបញ្ចប់ដ៏រឹងមាំបំផុតនិងជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលបដូរពីទ្រឹស្ដីទៅជាលទ្ធផលពិតប្រាកដគឺការហ៊ានធ្វើសកម្មភាពទោះបីជាក្នុងចិត្តរបស់អ្នកកំពុងតែមានភាពភ័យខ្លាចយ៉ាងណាក៏ដោយដែលយើងតែងតែឮពាក្យស្លោកដ៏មានអំណាចថា Action beats fear ព្រោះថាភាពភ័យខ្លាចគឺជាសត្រូវដ៏ធំបំផុតដែលរារាំងមនុស្សមិនឲ្យសម្រេចក្តីស្រមៃបានហើយវាគឺជាស្រមោលដែលរីកធំទៅតាមការគិតរបស់យើងប៉ុណ្ណោះតែវានឹងរលាយបាត់ភ្លាមនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបោះជំហានដំបូងជានិច្ចកាលមនុស្សភាគច្រើនតែងតែរងចាំឲ្យភាពភ័យខ្លាចរលាយបាត់អស់សិនទើបចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែការពិតគឺថាភាពភ័យខ្លាចនឹងមិនទៅណាឡើយប្រសិនបើអ្នកមិនព្រមធ្វើអ្វីមួយដាក់វាដោយផ្ទាល់នោះទេការធ្វើសកម្មភាពគឺជាថ្នាំព្យាបាលដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតសម្រាប់ភាពភ័យខ្លាចព្រោះនៅពេលដែលរាងកាយរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមមានចលនាខួរក្បាលនឹងបដូរការផ្ដោតអារម្មណ៍ពីការស្រមៃអាក្រក់មកជាការដោះស្រាយបញ្ហានៅចំពោះមុខវិញភ្លាមក្នុងនាមជាអ្នកសាងសង់អនាគតខ្លួនឯងអ្នកត្រូវដឹងថាភាពក្លាហានមិនមែនជាការអវត្តមាននៃភាពភ័យខ្លាចទេប៉ុន្តែវាគឺជាការវិនិច្ឆ័យថាមានអ្វីមួយដែលសំខាន់ជាងភាពភ័យខ្លាចដែលអ្នកត្រូវសម្រេចឲ្យបានជារឿយយើងខ្លាចការបរាជ័យខ្លាចការរិះគន់ឬខ្លាចការផ្លាស់ប្ដូរតែចូលចាំថារាល់ជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យទាំងអស់សុទ្ធតែស្ថិតនៅម្ខាងទៀតនៃភាពភ័យខ្លាចជានិច្ចប្រសិនបើអ្នកមិនហ៊ានឆ្លងកាត់ស្ពាននៃភាពភ័យខ្លាចទេនោះអ្នកនឹងមិនអាចទៅដល់ទឹកដីនៃក្តីស្រមៃរបស់អ្នកបានឡើយការដែលអ្នកធ្វើសកម្មភាពទាំងដែលក្នុងចិត្តនៃភ័យខ្លាចវានឹងបង្រៀនឲ្យអ្នកដឹងថាអ្នករឹងមាំជាងអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់គិតហើយឧបសគ្គដែលអ្នកធ្លាប់តែខ្លាចនោះវាពិតជាមិនធំដូចការដែលអ្នកស្រមៃនោះទេជានិច្ចកាលចូលចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូចៗដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅពេលនេះព្រោះថាជ័យជំនះតូចៗវានឹងបង្កើតជាទំនុកចិត្តដែលមកជំនួសកន្លែងនៃភាពភ័យខ្លាចបន្តិចម្ដងរហូតដល់អ្នកលែងមានអារម្មណ៍ញញើតចំពោះរឿងធំទៀតហើយអ្នកត្រូវចាំថាពិភពលោកមិនផ្ដល់រង្វាន់ដល់អ្នកដែលមានចំណេះដឹងច្រើនតែមិនហ៊ានធ្វើអ្វីនោះទេតែពិភពលោកផ្ដល់រង្វាន់ដល់អ្នកដែលហ៊ានបោះជំហានទៅមុខដោយភាពជឿជាក់ទោះបីជាមិនទាន់មើលឃើញផ្លូវច្បាស់លាស់ទាំងស្រុងក៏ដោយព្រោះថាពន្លឺនឹងកើតមានឡើងនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរជានិច្ចកាលចូលឈប់បណ្ដោយឲ្យភាពភ័យខ្លាចមកធ្វើជាចៅវាយនៃបញ្ជាលើវាសនាជីវិតរបស់អ្នកទៀតទៅតែត្រូវប្រើវាជាសញ្ញាប្រាប់ថាអ្នកកំពុងតែរីកចម្រើនហើយព្រោះបើអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ខ្លាចទេមានន័យថាអ្នកកំពុងតែឈរនៅមួយកន្លែងដដែលដែលគ្មានការអភិវឌ្ឍឡើយដូច្នេះចូលអបក្រសោបភាពភ័យខ្លាចនោះហើយប្រាប់វាថាខ្ញុំដឹងថាឯងនៅទីនេះតែខ្ញុំត្រូវតែទៅមុខដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្ញុំការធ្វើបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដែលមិនចេះចុះចាញ់និងជាអ្នកដែលបង្កើតនូវប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងដោយភាពមោទនភាពបំផុតព្រោះថាមានតែអ្នកដែលហ៊ានធ្វើសកម្មភាពកណ្ដាលភាពភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណោះទើបអាចទទួលបាននូវរសជាតិពិតប្រាកដនៃជោគជ័យនិងសេរីភាពដែលគ្មានអ្វីអាចមកកាត់ថ្លៃបានឡើយ